ओके गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान અને આજે આપણે ફરી એકવાર પાવર પોઈન્ટ દ્વારા એ શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં अनुमान તું જાઓ એમાં જોઈશું પાવર પોઈન્ટ દ્વારા। જ્યાં પણ તમને લાગે તકલીફ તમે મને ફોન દ્વારા સંપર્ક કરી અને પૂછી શકો છો, બરાબર। तो भारतीय दर्शन જ્યારે ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં આપણે अनुमान કરીએ છીએ तो ये अनुमान 9 रीते करी शकाय। एटले जे दर्शनशास्त्र जे छे एनी अंदर 9 दर्शनशास्त्र द्वारा आ अनुमान करवामां आवे छे। भारतीय दर्शनशास्त्र 9 छे अने तेमां आवे छे, पहेलुं आवे चार्वाक, बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा अने उत्तर मीमांसा। हवे जोईए आ 9 दर्शनों जे छे ए दर्शनों आपणे अनुमान आपणे ज्यारे करीए क्यारे करी शकीए ज्यारे आपणे ज्ञान प्राप्त कर्युं होय अने ज्ञान अंगे ए 9 दर्शनों विचारणा करे छे। आ ज्ञान यथार्थ के अयथार्थ होय छे। हवे यथार्थ एटले सत्य अने अयथार्थ एटले असत्य। तो ज्ञान यथार्थ के अयथार्थ होय छे। यथार्थ ज्ञान एटले के जे सत्य ज्ञान छे एने प्रमा तरीके अने अयथार्थ ज्ञान ने अप्रमा तरीके ओळखवामां आवे छे। यथार्थ ज्ञान मेळववाना साधनोने प्रमाण कहेवामां आवे छे। भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन ने बाद करता प्रत्येक अनुमान विषे विचारणा करवामां आवे छे। आ बधामां न्याय दर्शने करेली अनुमान विषयक विचारणा घणुं महत्वनुं स्थान धरावे छे। न्याय दर्शन ने संक्षेप में न्याय तरीके पण ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों फरी आपणे आ जे पहलू पेज छे एने बराबर जोई ले। तमे तमारा पुस्तक में लखी लेजो कि भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान अने भारतीय तर्कशास्त्र में भारतीय दर्शनों कुल 9 छे। एमां पहलुं आवे चार्वाक, बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा अने उत्तर मीमांसा। आ जे भारतीय दर्शनों जे छे 9 प्रकारना एनी अंदर जे यथार्थ ज्ञान होय, यथार्थ एटले सत्य ज्ञान होय एने प्रमा कहेवामां आवे छे अने असत्य एटले के अयथार्थ ज्ञान होय एने अप्रमा कहेवामां आवे छे। हवे न्याय दर्शन में सौथी अगत्यनो पाठ जे छे ए न्याय दर्शने करेली अनुमान विषयक विचारणा घणुं महत्वनुं स्थान धरावे छे अने न्याय दर्शन ने संक्षेप में न्याय तरीके ओळखवामां आवे छे। न्याय दर्शनना प्रतिपादकोने नैयायिको कहेवामां आवे छे। एटले के जे लोको अनुमान अने न्याय दर्शननो प्रतिपादक एटले के लोको जेना विषे समझ पूरी पाडे छे, बराबर, एने नैयायिको कहेवामां आवे छे। हवे जोईए आपणी पासे जे भारतीय दर्शनो कुल केटला छे 9 छे, बराबर ध्यान आपजो। एना प्रमाणों केटला छे ने प्रमाणोनी संख्या ए अहींया आपणे तमने पुस्तकनी अंदर तमारा पुस्तकमां पण आ फोटो छे अहींया जोई ले। तो अवैदिक कही शकाय एवा 3 प्रमाणों एमां चार्वाक दर्शन जेनी अंदर प्रत्यक्ष एटले के जे आपणे प्रत्यक्ष रीते अनुभवी शकीए, जोई शकीए, सांभळी शकीए, जे आपणे सत्य लागे एवुं एक प्रमाण मानवामां आवे छे। बौद्ध दर्शन तेमां 2 प्रमाणों की संख्या मानवामां आवे छे, प्रत्यक्ष अने अनुमान। जैन दर्शन में 3 बाबतों पर आधार राखवामां आवे छे, प्रत्यक्ष, अनुमान अने शब्द, बराबर। हवे जो वैदिकनी अंदर आवशे न्याय दर्शन एमां 4 बाबतों पर ध्यान आपवामां आवे छे। 4 प्रमाणों की संख्या है एमां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान अने शब्द। वैशेषिक दर्शननी अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान 2 है। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ए 3 छे प्रमाणों की संख्या। योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ए 3 प्रमाणों की संख्या है। पूर्व मीमांसा जेना स्थापक है प्रभाकर मिश्र, कुमारी भट्ट, ते लोकोए आपणे पूर्व मीमांसा एटले के जे पहला थई गयेली होय ए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापति, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापति, अनुपलब्धि एटले 5 प्रभाकर मिश्रे 5 आपेला छे प्रमाणों संख्या अने कुमारी भट्टे 6 संख्या आपेल छे। उत्तर मीमांसा में शंकराचार्य अने रामानुजाचार्य
ત્રણ પ્રમાણોની સંખ્યાને માન્ય ગણેલી છે: પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શ્રુતિ. આ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે. જોઈએ તો ન્યાય દર્શનની દ્રષ્ટિએ અનુમાનની વ્યાખ્યા. હવે મહેરબાની કરીને તમારા પુસ્તકમાં અને સાથે સાથે તમારા નોટબુકમાં લખતા રહેજો. એમાં આવે છે, નૈયાયિકોના મતે અનુમાન પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પર આધારિત છે. હવે આપણે મનોવિજ્ઞાનની અંદર ભણી જઈએ છીએ કે આપણા જીવનની અંદર 5 ઇન્દ્રિય અગત્યની છે અને 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે જે પ્રત્યક્ષીકરણ કરીએ છીએ. 12મા ધોરણની અંદર પહેલો પાઠ આપણે આવે સંવેદન અને પ્રત્યક્ષ ધ્યાન અને પ્રત્યક્ષીકરણ. એની અંદર આપણે ભણી જઈએ છીએ સંવેદન, ધ્યાન અને પ્રત્યક્ષીકરણમાં કે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં નેત્રેન્દ્રિય એટલે આંખ, શ્રવણેન્દ્રિય એટલે કાન, સ્વાદેન્દ્રિય એટલે જીભ, ઘ્રાણેન્દ્રિય એટલે આપણી ત્વચા અને આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા અને સ્પર્શેન્દ્રિય. તો એ દ્વારા નાક દ્વારા, જીભ દ્વારા, કાન દ્વારા, આંખ દ્વારા આપણને જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મળે છે, બરાબર, એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા આપણને જે જ્ઞાન મળે તેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય. અને નૈયાયિકોના મતે અનુમાન દ્વારા આપણને તો અને તો જ જ્ઞાન મળે કે જો તેની પહેલાં આપણને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા જ્ઞાન મળેલું હોય. ન્યાય દર્શન અનુસાર અનુમાન શબ્દનો અર્થ છે અનુ વત્તા માન. અનુનો અર્થ છે પછી થતું અને માનનો અર્થ છે જ્ઞાન, અર્થાત પૂર્વ પ્રત્યક્ષ દ્વારા થયેલા જ્ઞાનને આધારે તારવામાં આવતું જ્ઞાન એટલે અનુમાન. નૈયાયિકોના મતે અનુમાન એટલે પ્રત્યક્ષ વિષયના જ્ઞાન પરથી તેની સાથે હંમેશા સંકળાયેલા અન્ય અપ્રત્યક્ષ વિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની માનસિક પ્રક્રિયા. ફરીવાર જોઈ લો. નૈયાયિકોના મતે અનુમાન એટલે પ્રત્યક્ષ વિષય એટલે કે આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે જેના દ્વારા જે જ્ઞાન થાય આપણને પ્રાપ્ત થાય તેની સાથે હંમેશા સંકળાયેલા અન્ય અપ્રત્યક્ષ એટલે કે જે આપણે જોઈ નથી શક્યા, અનુભવી નથી શક્યા એવા વિષયના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની માનસિક પ્રક્રિયા એટલે કે અનુમાન. દાખલા તરીકે કોઈ એક પર્વત છે ઊંચો અને એ પર્વત પર તમને ધુમાડો દેખાય છે. તમે ધુમાડો જોઈને જ કહી દેશો કે પર્વત ઉપર અગ્નિ છે, બરાબર. તો પર્વત પર ધુમાડો નીકળે છે એમ આપણે જ્યારે પ્રત્યક્ષ આપણી આંખથી જોઈએ ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં ધુમાડો ત્યાં અગ્નિના આપણે અનુભવેલા નિત્ય સહચાર એટલે હંમેશા સાથે રહેવું, નિત્ય સહચારના આધારે અહીં પ્રત્યક્ષ એવા અગ્નિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે અનુમાન છે. પર્વત પર અગ્નિ છે આ જ્ઞાન આપણને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું નથી. આપણે પર્વત પર ચડીને અગ્નિ જોવા નથી જતા, પણ જ્યારે પર્વત પર ધુમાડો નીકળતો જોઈએ છે એટલે આપણે સમજી જઈએ છીએ કે પર્વત પર આગ લાગેલી છે એટલે કે અગ્નિ છે. પરંતુ આ જ્ઞાન અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ન્યાય દર્શનની દ્રષ્ટિએ અનુમાનની વ્યાખ્યા અને તેનું સ્વરૂપ જોઈશું. તો અનુમાનના ઉપરના ઉદાહરણમાં 3 પદો છે: પર્વત, ધુમાડો અને અગ્નિ. આ ત્રણ પદોને પક્ષ, હેતુ અને સાધ્ય તરીકે ઓળખાય છે. આ 3 પદોની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે. તો પક્ષની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે. પક્ષ એટલે જેના વિશે અનુમાન તારવવામાં આવ્યું હોય તે. દાખલા તરીકે તે પર્વત પર અગ્નિ છે એ અનુમાન તારવવામાં આવ્યું, તો તેની અંદર આપણે તે પર્વતની વાત કરીએ છીએ તો પર્વત શબ્દ જે આવે છે તે પર્વત એ પક્ષ પદ કહેવાશે, પક્ષ કહેવાય. હેતુ એટલે જેના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને આધારે અનુમાન ક્રિયાનો પ્રારંભ થાય છે. એટલે કે જો આપણે ઉદાહરણ, તે પર્વત પર અગ્નિ છે એ અનુમાન તારવવાની ક્રિયાનો આરંભ તે પર્વત પર પ્રત્યક્ષ રીતે જોવા મળતા ધુમાડાના જ્ઞાનથી થાય છે. આપણે આપણી આંખથી જોઈ શકીએ છીએ કે પર્વત પર આગ લાગી હોય તો ધુમાડો નીકળે, તો એ ધુમાડાને આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રત્યક્ષ રીતે, તો એના જ્ઞાનથી થાય છે. તેથી તે અનુમાનમાં ધુમાડો એ હેતુ છે. સાધ્ય એટલે અનુમાન દ્વારા પક્ષમાં જે સાબિત થાય છે. દાખલા તરીકે તે પર્વત પર અગ્નિ છે. હવે આ અનુમાનમાં આપણે પર્વત એટલે પક્ષ પર અગ્નિ એ સાધ્ય છે, અગ્નિ એ સાધ્ય ગણાશે. ઓકે.
અનુમાનમાં આવતા ઉપરના 3 પદો વચ્ચે સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. 1. હેતુની પક્ષમાં હાજરી છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, અને 2. હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચે વ્યાપ્તિ સંબંધ છે એ હકીકતની સ્મૃતિ થાય છે. ઉપરની 2 બાબતો અનુમાન ક્રિયાની અનિવાર્ય શરતો છે. આ બંને શરતોનું પાલન થયું હોય તો તેના આધારમાં પક્ષમાં સાધ્યની હાજરી છે એવું જે જ્ઞાન થાય તે અનુમાન દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન કહેવાય છે. ન્યાય દર્શનના અનુમાનનું બંધારણ. તો ન્યાય દર્શન અનુમાન અનુસાર અનુમાનનું એક નિશ્ચિત માન્ય રૂપ છે જેને શાબ્દિક રીતે 5 વાક્યો કે અવયવો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બરાબર સમજાવી દો કે દરેક પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન 100% પૂછાય છે કે ભારતીય અનુમાનોમાં આપણે જે ન્યાય દર્શનની અંદર જે 5 અવયવો આવેલા છે એનું વિસ્તૃત માહિતી આપો. એટલે કે ડી વિભાગ અને એ વિભાગમાં પૂછાતો આ પ્રશ્ન છે. એટલે કે 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો એની અંદર 5 અવયવ છે, 5 ભાગ છે. જોઈએ, પહેલું પ્રતિજ્ઞા, બીજું હેતુ, ત્રીજું ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, ચોથું ઉપનય અને 5મું નિગમન. આ 5 શબ્દો બરાબર યાદ રાખજો. અહીંયા હું તમને ફોટા દ્વારા તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે ફોટો આપેલો છે એના દ્વારા તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે 5 અવયવ છે. બરાબર? તો પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, ઉપનય અને નિગમન. તો ભારતીય પંચાવયી અનુમાન, તમારા પ્રશ્નાઓ પૂછાય કે ભારતીય પંચાવયી અનુમાનને સમજાવો. બરાબર? એને વિસ્તૃત માહિતી આપો. એમના જે 5 અવયવ છે એની વિસ્તૃત માહિતી આપો. તો એની અંદર આવે પહેલું પ્રતિજ્ઞા. પ્રતિજ્ઞા એટલે કે તે પર્વત પર અગ્નિ છે. હેતુ, કારણ કે તે પર્વત પર ધુમાડો છે. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. દાખલા તરીકે, ઉદાહરણ તરીકે આપણે રસોડાની અંદર આગ લાગે, મતલબ અગ્નિ હોય છે એટલે ધુમાડો લાગે છે ને રસોઈ બનાવતા. એ ઉપનય, અગ્નિ સાથે વ્યાપ્તિ સંબંધ ધરાવતા ધુમાડો તે પર્વત પર છે. અને નિગમન નહીં જઈશું, તેથી તે પર્વત પર અગ્નિ છે. ન્યાય દર્શનમાં અનુમાનનું બંધારણ જોઈએ. હવે તો એમાં આપણે જે 5 બાબતો છે એમાં પહેલી બાબત છે પ્રતિજ્ઞા. તો પ્રતિજ્ઞા એટલે શું? આ તમારે પૂછાય છે. ઈ વિભાગ અને ડી વિભાગમાં પૂછાતો પ્રશ્ન છે, લાંબો પ્રશ્ન છે કે ભારતીય અનુમાનને સમજાવો. તો ભારતીય અનુમાનની અંદર જે ન્યાય દર્શન છે એના બંધારણની અંદર પહેલું આવે પ્રતિજ્ઞા. તો પ્રતિજ્ઞા એ પંચાવયી અનુમાનનો પ્રથમ અવયવ છે. તે પર્વત પર અગ્નિ છે. અનુમાન દ્વારા જે જ્ઞાનની સત્યતા સાબિત કરવાની છે તે જ્ઞાનની રજૂઆત કરતા વાક્યને પ્રતિજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પંચાવયી અનુમાન એ એક વ્યક્તિને પોતે માનસિક રીતે તારવેલા અનુમાનની બીજી વ્યક્તિ આગળ કરવામાં આવેલી શાબ્દિક રજૂઆત છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં વક્તા પ્રતિજ્ઞા વાક્ય રજૂ કરીને શ્રોતાને પ્રથમથી જ એમ જણાવી દે છે કે હું તમારી આગળ પર્વત પર અગ્નિ છે એમ સાબિત કરવા માંગુ છું. સામી વ્યક્તિને પ્રતીતિ કરવા માટે રજૂ થયેલા પંચાવયી અનુમાનનું ખૂબ જ મહત્ત્વનું પ્રથમ સોપાન છે. બીજું સોપાન જોઈએ હેતુ. હેતુ એ પંચાવયી અનુમાનનો બીજો અવયવ છે. કારણ કે તે પર્વત પર ધુમાડો છે જેના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી અનુમાન ક્રિયાનો આરંભ થાય છે તેને હેતુ કહેવામાં આવે છે. નૈયાયિકોના મતે હેતુની પક્ષમાં હાજરી છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય તો અને તો જ, ફરીવાર જુઓ કે નૈયાયિકોના મતે હેતુની પક્ષમાં હાજરી છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય તો અને તો જ અનુમાનની ક્રિયાનો આરંભ થાય છે. હેતુમાં રજૂ થતા વાક્ય દ્વારા શ્રોતાને એમ જણાવે છે કે પક્ષમાં સાધ્યની હાજરી સાબિત કરવા માટે પક્ષમાં જે હેતુની હાજરી હોવી જોઈએ તે ખરેખર છે એવું આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં વક્તા હેતુવાક્ય રજૂ કરીને શ્રોતાને એમ જણાવે છે કે તે પર્વત પર અગ્નિ છે. એ ફલિત વિધાન સાબિત થઈ શકે તેમ છે કારણ કે તે પર્વત પર ધુમાડો છે
આમ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે હેતુવાક્યમાં પક્ષમાં હેતુની હાજરીનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એ અનુમાન ક્રિયા માટેની પ્રથમ શરતનું પાલન થાય છે. ન્યાય દર્શન અનુમાનનું બંધારણમાં આપણે ત્રીજો ભાગ જોઈશું. આપણે પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ જોઈ ગયા. હવે ત્રીજી બાબત જોઈશું, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ. તો ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે રસોડું, આપણા રસોડાની અંદર જ્યારે આપણે જમવાનું બનાવીએ ત્યારે ઘણીવાર અમુક વઘાર કરીએ ત્યારે આંખની અંદર ધુમાડો પેદા થાય છે, કેમ કે આપણે નીચે આગ લાગેલી છે, અગ્નિ હોય છે, બરાબર. તો જોઈએ, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ એ પંચાવયી અનુમાનનો ત્રીજો અવયવ છે. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે રસોડામાં ન્યાય દર્શન અનુસાર અનુમાન ક્રિયામાં હેતુનું પક્ષમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય પછી હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધની સ્મૃતિ થાય એ જરૂરી છે. પંચાવયવી અનુમાનમાં આ અવયવ દ્વારા વક્તા શ્રોતાને હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધની સ્મૃતિ કરાવે છે. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિની રજૂઆતમાં આવતું ઉદાહરણ એમ સ્પષ્ટ કરે છે કે હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચે વ્યાપ્તિ સંબંધ છે. એવું જ્ઞાન આપણને વાસ્તવિક ઉદાહરણોના નિરીક્ષણ આધારે મળેલું છે અને તેથી તે સર્વથા સ્વીકાર્ય છે. ચોથું સોપાન જોઈશું, ઉપનય. ઉપનય એ પંચાવયી અનુમાનનો ચોથો અવયવ છે. અગ્નિ સાથે સંબંધ ધરાવનાર ધુમાડો તે પર્વત છે. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ વાક્યમાં હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધની જે વાત કરવામાં આવી છે તે પક્ષને બરાબર લાગુ પડે છે. એમ જણાવતા પંચાવયી અનુમાનના આ અવયવને એટલા માટે ઉપનય કહેવામાં આવે છે કે શ્રોતાને નિગમનની પાસે, એટલે કે નિગમન એટલે કે ઉપ એટલે કે પાસે દોરી જાય છે, અને નહીં એટલે કે દોરવું. ઉપનયનો મતલબ શું થાય? ઉપ એટલે કે પાસે, અને નહીં એટલે દોરવું, એટલે કે નિગમનની પાસે દોરી જાય છે. જે નિર્ણય છે એની પાસે દોરી જાય છે, એટલે કે ઉપનય કહેવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં વક્તા ઉપનય વાક્ય રજૂ કરીને શ્રોતાને એમ જણાવે છે કે તે પર્વત પર અગ્નિ છે. એ ફલિત વિધાન સાબિત થઈ ચૂકેલા વિધાનને બરાબર છે, કારણ કે અગ્નિ સાથે વ્યાપ્તિ સંબંધ ધરાવનાર ધુમાડો તે પર્વત છે. ન્યાય દર્શનના અનુમાનના બંધારણમાં આપણે છેલ્લું આવે છે પાંચમો અવયવ, એ છે નિગમન. નિગમન એટલે કે પંચાવયી અનુમાનનો પાંચમો અવયવ છે, તેથી તે પર્વત પર અગ્નિ છે. પંચાવયવી અનુમાનનું ચોથું વાક્ય ઉપનય દ્વારા વક્તા શ્રોતાને એ બાબતની પ્રતીતિ કરાવે છે કે સાધ્ય સાથે વ્યાપ્તિ સંબંધ ધરાવનાર હેતુની પક્ષમાં હાજરી છે, અને તેથી પક્ષમાં સાધ્યની હાજરીનું ભ્રમ અને શંકાથી મુક્ત એવું સત્ય જ્ઞાન આપણને અનુમાન દ્વારા મળે છે. આ અનુમાન દ્વારા મેળવેલ જ્ઞાનની તાર્કિક રીતે થયેલી રજૂઆત નિગમન તરીકે ઓળખાય છે. પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં વક્તા નિગમન રજૂ કરીને શ્રોતાને એમ જણાવે છે કે અગ્નિ સાથે વ્યાપ્તિ સંબંધ ધરાવનાર ધુમાડો તે પર્વત પર છે. એની આપણે ખાતરી કરી લીધી છે, તેથી તે પર્વત પર અગ્નિ છે એ ફલિત વિધાનનું અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા આપણને જે જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન શંકા અને ભ્રમણાથી મુક્ત એવું સત્ય જ્ઞાન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પ્રતિજ્ઞા વાક્ય દ્વારા જે વિધાન સાબિતી માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું તે વિધાન હવે સાબિત થયેલું છે એમ જણાવતો પંચાવયી અનુમાનનો આ પાંચમો અવયવ નિગમન એ અનુમાન ક્રિયાનું પરમ ફળ છે. ન્યાય દ્રષ્ટિની અનુમાને પ્રકારો જોઈએ. એના બે પ્રકાર છે. ન્યાયની દ્રષ્ટિની અનુમાનના બે પ્રકારો છે, સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પરીક્ષામાં 100% ડી વિભાગની અંદર ટૂંકનોંધમાં પૂછાતો પ્રશ્ન, 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન 100% દરેક બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય કે આ સ્વાર્થાનુમાન, ન્યાયની દ્રષ્ટિએ અનુમાનના બે પ્રકારોની ટૂંકનોંધ લખો. એમાં સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન એ બે બાબતો આવે. તો સ્વાર્થાનુમાન એટલે કે સ્વાર્થ એટલે કે જે પોતે ફક્ત પોતાના માટે વિચારે ને એને સ્વાર્થ કહેવાય. અને પરમાર્થ એટલે કે બીજાના માટે વિચારે, બીજાનું ભલું છે,
બીજાના માટે મદદ કરવાની ભાવના રાખે એને પરમાર્થ કહેવાય. એક સામાન્ય બાબત છે, બરાબર? આટલું યાદ રાખવાનું. તો હવે જોઈએ, સ્વાર્થાનુમાન એટલે અનુમાન કરતાં એ પોતાના જ્ઞાન માટે પોતાના મનમાં તારવેલું અનુમાન. એટલે કે સ્વાર્થાનુમાન એટલે અનુમાન જે કરનાર જે વ્યક્તિ છે ફક્ત પોતાના માટે, પોતે જ્ઞાની થાય એના માટે જે અનુમાન તારવે છે એ અનુમાન કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિને તે પર્વત પર ધુમાડો છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય અને જ્યાં ધુમાડો ત્યાં અગ્નિ એ વ્યાપ્તિની સ્મૃતિ થાય. જ્યાં ધુમાડો ત્યાં અગ્નિ એવી વ્યાપ્તિની સ્મૃતિ થાય તો આ બે બાબતોની આધારે તે વ્યક્તિ પર્વત પર અગ્નિ છે એવું અનુમાન તારવી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતે પોતાના જ્ઞાન માટે મનોમન તારવેલું કોઈ પણ અનુમાન સ્વાર્થાનુમાન કહેવાય. એટલે કે પોતે જ્ઞાની બને એના માટે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એને સ્વાર્થાનુમાન કહેવાય. સ્વાર્થાનુમાનનો અર્થ એ સ્વ અર્થે પોતાને માટે થયેલું અનુમાન હોવાથી તેને વાણી દ્વારા વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતે જાતે પોતાની આંખ દ્વારા, પોતાની કાન દ્વારા, પોતાના સ્વાદેન્દ્રિય દ્વારા, પોતાના નાક દ્વારા અથવા જે આપણી જે ચામડી છે ત્વચા દ્વારા, એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પોતે જે અનુમાનનો અહેસાસ પ્રત્યક્ષીકરણ કરે છે અને જે પોતાના જ્ઞાન માટે છે એને વાણીમાં કે વ્યવસ્થિત બીજાની આગળ એના બંધારણમાં રજૂ કરવાની જરૂર હોતી નથી. એટલે સ્વાર્થાનુમાન એ પોતાના જ્ઞાન માટેની બાબત છે. તો એ સ્વ અર્થે રચાયેલું અનુમાન છે, તેને વાણી દ્વારા વ્યવસ્થિત રજૂ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એનો હવે બીજો પ્રકાર જોઈશું, પરાર્થાનુમાન. પરાર્થાનુમાન એટલે એક વ્યક્તિએ અન્ય વ્યક્તિને જ્ઞાન આપવા માટે તેની સમક્ષ રજૂ કરેલું અનુમાન. આમ પરાર્થાનુમાન એ એનો શબ્દાર્થ સૂચવે છે તેમ બીજાને માટે અનુમાન છે. એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ આગળ રજૂઆત કરે ત્યારે તેને ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જ પડે છે. આથી નૈયાયિકો કહે છે કે પરાર્થાનુમાન શબ્દાત્મક કે ભાષાપરક છે. પરાર્થાનુમાનની રજૂઆતમાં 5 અવયવો કે વિધાનો દ્વારા થાય એ જરૂરી છે. પરાર્થાનુમાનની રજૂઆતમાં આવતા આ 5 અવયવોના નામ અને તેમની રજૂઆતનો ક્રમ નીચે મુજબ છે. પહેલું વિધાન આવે આપણે પ્રતિજ્ઞા, બીજું વિધાન આવે હેતુ, ત્રીજું વિધાન આવે ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, ચોથું વિધાન આવે ઉપરે અને 5મું વિધાન આવે નિગમન. તો ન્યાયની દ્રષ્ટિએ સ્વાર્થાનુમાન એટલે પોતાના માટે કરેલું અનુમાન, ફક્ત પોતાના જ્ઞાન માટે, અને પરાર્થાનુમાન એટલે કે બીજા વ્યક્તિને, સામેની અન્ય વ્યક્તિને આપણે સમજાવવાનો છે, એને નિગમન સુધી લઈ જવાનો છે, એને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એના માટે. તો આ અનુમાન માટેના 5 વિધાનો છે: પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, ઉપનય અને નિગમન. હવે આ 5 બાબતને આપણે જોઈશું. આ ઉપરના 5 વિધાનો દ્વારા નિર્દેશેલા ક્રમમાં આવેલી પરાર્થાનુમાનની રજૂઆત 2 વ્યક્તિ વચ્ચે ચાલતા અર્થપૂર્ણ સંવાદ જેવી બને છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પરાર્થાનુમાનની અંદર 5 જે આપણા 5 વિધાનો છે એના દ્વારા આપણે અન્ય વ્યક્તિને અર્થપૂર્ણ રીતે સમજાવી શકીએ છે. વ્યક્તિનું વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રકારો 3 બાબત છે: વ્યાપ્તિનું લક્ષણ અને તેના ફલિતાર્થો, વ્યાપ્તિનું સમર્થન કરવાની વિધિ, વ્યાપ્તિના પ્રકારો. એમાં પહેલું આવશે વ્યાપ્તિનું લક્ષણ અને તેના ફલિતાર્થો. જોઈએ, વ્યાપ્તિ એટલે વ્યાપ્તિ સંબંધની રજૂઆત કરતું સર્વદેશી વિધાન. બરાબર? વ્યાપ્તિ એટલે કે વ્યાપ્તિ સંબંધની રજૂઆત કરતું સર્વદેશી વિધાન. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ છે કે સર્વ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ વિભાજિત ખરીવાળા પ્રાણીઓ છે. એટલે કે જે પ્રાણીને માથા પર શિંગડા હોય એમની પગે તમે પગ ઊંચો કરી જુઓ તો ખરી વિભાજિત હોય. ખરી એટલે પગની નીચેનું જે તળિયું જે છે ખરી કહેવાય, એ વિભાજિત એટલે કે એની અંદર ફાળ હોય. વ્યાપ્તિ એટલે અમુક એક વસ્તુનું બીજી અમુક વસ્તુ સાથેનું નિત્ય સાહચર્ય છે. એટલે કે જ્યાં અમુક એક વસ્તુ હોય છે ત્યાં બીજી અમુક વસ્તુ પણ હોય છે અને તે સંબંધનું કથન. દાખલા તરીકે જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. નિત્ય સાહચર્ય. હવે એનું લક્ષણ આપણે જોઈએ, વ્યાપ્તિનું લક્ષણ જોઈએ કે એની અંદર નિત્ય સાહચર્ય, કે નિત્ય એટલે હંમેશા, સાહચર્ય એટલે સહકાર, નિત્ય સાથે રહેવું.
દાખલા તરીકે જ્યાં ધુમાડો ત્યાં અગ્નિ હોય, અને જ્યાં અગ્નિ હોય તે ધુમાડો હોય, બરાબર. જ્યાં શિંગડા હોય ત્યાં આગળ ખરીવાળા હોય પ્રાણીઓ, અને જ્યાં ખરીવાળા પ્રાણી હોય તે પ્રાણીઓને શિંગડા હોય. આ એક સિમ્પલ બાબત છે, સાદી બાબત છે. જોઈએ, નિત્ય સહચારી એટલે કાયમ સાથે હોવાપણું, એટલે કે જ્યાં અમુક વસ્તુ હોય છે ત્યાં બીજી અમુક વસ્તુ પણ હોય છે, તો તે બંને વચ્ચે નિત્ય સહચાર છે. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. એવો સર્વદેશી નિયમ તો જ રજૂ થઈ શકે જો ધુમાડાની હાજરી હોય અને છતાં અગ્નિની હાજરી ન હોય. એવો એક પણ પ્રસંગ આપણને જોવા મળતો ન હોય. આમ વ્યાપ્તિની રજૂઆત સર્વદેશી નિયમે રૂપે થાય છે. તેનો અર્થ એ કે વ્યાપ્તિ સંબંધ એ નિરપવાદ સંબંધ છે. આમ જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે. એ વ્યાપ્તિનો એક ફલિતાર્થ એ છે કે ધુમાડાનું અગ્નિ સાથેનું સાહચર્ય નિરપવાદ છે, અને તેથી જ આ સાહચર્યને નિત્ય સાહચર્ય કહેવામાં આવે છે. નિત્ય એટલે હંમેશા, સાહચર્ય એટલે કે સહચાર, સાથે રહેવું, હંમેશા સાથે હોવું. અમે એનું વ્યાપ્તિ લક્ષણનો ફલિતાર્થ, એમાં બીજો ફલિતાર્થ જોઈશું કે અવિનાભાવ સંબંધ, બરાબર. અવિનાભાવ સંબંધનો શબ્દાર્થ સૂચવે છે કે એ એટલે કે નથી, અને વિના એટલે કે વગર, ભાવ એટલે અસ્તિત્વ. મતલબ કે ભાવ એટલે અસ્તિત્વ, અર્થાત અમુક એક વસ્તુનું અસ્તિત્વ બીજી અમુક વસ્તુ વિના શક્ય જ ન હોય, તો તે બંને વસ્તુઓ વચ્ચે અવિનાભાવ સંબંધ છે. દાખલા તરીકે જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. એવો સર્વદેશી નિયમ તો જ રજૂ થઈ શકે જો ધુમાડાનું અસ્તિત્વ અગ્નિના અસ્તિત્વ વગર સંભવતું જ ન હોય. એટલે કે એક વસ્તુનું ક્યારેય બીજી વસ્તુના અભાવમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. નૈયાયિકોના મતે અવિનાભાવ સંબંધ એ નિરપવાદ નિયમ રૂપે રજૂ થતા વ્યાપ્તિ સંબંધની મૂળભૂત શરત છે. આનો અર્થ એ કે જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય છે. એ વ્યાપ્તિનો બીજો ફલિતાર્થ એ છે કે ધુમાડાનું અસ્તિત્વ અગ્નિના અભાવમાં હોતું નથી, કારણ કે ધુમાડાને અગ્નિ સાથે અવિનાભાવ સંબંધ છે, બરાબર. તો અવિનાભાવ એટલે કે એટલે નથી, વિના એટલે વગર, અને ભાવ એટલે અસ્તિત્વ, એટલે કે અમુક એક વસ્તુનું અસ્તિત્વ બીજી અમુક વસ્તુ વિના શક્ય હોતું નથી. આને અવિનાભાવ સંબંધ જોઈએ. હવે બીજો મુદ્દો જોઈશું આપણે, વ્યાપ્તિનું સમર્થન કરવાની વિધિ. તો જોઈએ, આપણે જોઈ ગયા કે વ્યાપ્તિ સંબંધની રજૂઆત સર્વદેશી વિધાનોને વ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સર્વ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ વિભાજિત ખરીવાળા પ્રાણીઓ છે. સર્વ ધુમાડાવાળા સ્થાનો અગ્નિ સ્થાનો છે. સર્વ માણસો મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. સર્વ કાગડા કાળા છે. હા, તો સર્વ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ પૂંછડાવાળા પ્રાણીઓ છે. આ થયા બધા ઉદાહરણ. જોઈએ, ઉપરના વ્યાપ્તિ વાક્યના ઉદાહરણો સ્વરૂપ વિચારતા એ સ્પષ્ટ થશે કે વ્યાપ્તિ વાક્યો કે વ્યાપ્તિલક્ષી સામાન્યીકરણો હોય છે. આવા સર્વદેશી વિધાનોમાં સર્વનું નિરીક્ષણ સંભવિત જ નથી. આનો અર્થ એ કે અમુક વર્ગની કેટલીક વ્યક્તિઓના નિરીક્ષણને આધારે વ્યાપ્તિ વાક્યો તે વર્ગની સર્વ વ્યક્તિઓ અંગે સામાન્ય વિધાન રજૂ કરતા હોય છે. આમ વ્યાપ્તિલક્ષ્યમાં કેટલાકને આધારે સર્વનું અનુમાન તારવીએ છીએ. તેને પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યાપ્તિ કૂદકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર યાદ રાખજો કે એક વાક્યમાં અથવા બે વાક્યની અંદર આ ટૂંકમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે વ્યાપ્તિ કૂદકો એટલે શું. તો ફરીવાર જુઓ કે વ્યાપ્તિલક્ષીમાં કેટલાકને આધારે અમુક જે ઉદાહરણો હોય, કેટલાક ઉદાહરણો તેના આધારે સર્વનું અનુમાન તારવે છે. તેને પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યાપ્તિ કૂદકો કહેવામાં આવે છે. આની નીચે અંડરલાઇન કરીને બરાબર લખી લેજો. વ્યાપ્તિ કૂદકો એ પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રનો સૌથી પ્રશ્ન છે, અને તેને વ્યાપ્તિકરણની સમસ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નૈયાયિકો એ સમસ્યાનું નિરાકરણ વ્યાપ્તિનું સમર્થન કરવાની વિધિ આપીને તર્કશાસ્ત્રમાં મૂલ્યવાન પ્રદાન કરેલું છે. વ્યાપ્તિ સમર્થન કરવાની વિધિના સોપાનો જોઈએ તો વ્યાપ્તિ સમર્થન કરવાની વિધિના 5 સોપાનો છે. અન્વય પદ્ધતિ, વ્યતિરેક પદ્ધતિ, વ્યભિચાર ગ્રહ પદ્ધતિ. આ 4 અને ચોથી છે સામાન્ય લક્ષણ પ્રત્યાક્ષનું ઉપાધિ. તો હવે એ અન્વય પદ્ધતિ વિશે આપણે જોઈશું
કે અન્વય પદ્ધતિ એટલે શું? અન્વય પદ્ધતિ, અન્વય એટલે કે એક બાબતની હાજરી સાથે બીજી બાબતની હાજરી હોવી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે ડી વિભાગમાં પૂછાતો પ્રશ્ન છે કે અન્વય પદ્ધતિ સમજાવો, તો એની અંદર આ 100% પૂછાતો પ્રશ્ન છે. ગોખી નાખજો, મોડે કરી લેજો, તૈયાર કરી લેજો. તો અન્વય પદ્ધતિ એટલે કે અન્વય એટલે એક બાબતની હાજરીની સાથે બીજી બાબતની હાજરી હોવી. જે બે બાબતો વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધને લગતું સર્વદેશી વિધાન સત્ય વિધાન તરીકે સ્થાપિત કરવાનું હોય તે બે બાબતો વચ્ચે અન્વય છે કે કેમ તેની વ્યાપક નિરીક્ષણ દ્વારા તપાસ કરવી એટલે કે અન્વય પદ્ધતિ પ્રયોજવી એ વ્યાપ્તિ સમર્થન વિધિનું પ્રથમ સોપાન છે. આ સોપાન દ્વારા મળેલા સમર્થક પુરાવાઓ વડે એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે તપાસ હેઠળની વ્યાપ્તિ સત્ય હોવાની સંભાવના ઘણી વધારે છે. દાખલા તરીકે જ્યાં ધુમાડાની હાજરી હોય ત્યાં અગ્નિની પણ હાજરી હોય છે. જ્યાં માણસપણાની હાજરી હોય છે ત્યાં મરણશીલતાની પણ હાજરી હોય છે. અને જે પ્રાણીને માથે શિંગડા હોય છે તે પ્રાણીને પૂંછડું હોય છે. આમ સર્વદેશી વિધાનો કે વ્યાપ્તિલક્ષી સામાન્યીકરણો સત્ય હોવાની સંભાવના ઘણી વધારે છે. બીજી પદ્ધતિ જોઈએ, વ્યતિરેક પદ્ધતિ. વ્યતિરેક પદ્ધતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અન્વય પદ્ધતિની વ્યતિરેક પદ્ધતિ, આ બે પદ્ધતિમાંથી જ કોઈ પણ પદ્ધતિ પૂછાતી હોય છે. એટલે આ બે મોઢે કરી જ દેવાની, કેમ કે આ બેમાંથી તમારે પ્રશ્ન પૂછાય તો એ બે પદ્ધતિમાંથી એક પદ્ધતિ ફરજિયાત પૂછાય તો 3 માર્ક્સ તમને બેઠા મળી રહે, બરાબર. તો એની 5-7 લીટી તમે મોઢે કરી શકો, લખીને તૈયાર કરી દેવાની. તો જોઈએ વ્યતિરેક પદ્ધતિ. વ્યતિરેક એટલે એક બાબતની ગેરહાજરીની સાથે બીજી બાબતની ગેરહાજરી હોવી તે જે બે બાબતો વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધને લગતું સર્વદેશી વિધાન સત્ય વિધાન તરીકે સ્થાપિત કરવાનું હોય તે બાબતો વચ્ચે વ્યતિરેક છે કે કેમ તેની વ્યાપક નિરીક્ષણ દ્વારા તપાસ કરવી એટલે કે વ્યતિરેક પદ્ધતિ પ્રયોજવી એ વ્યાપ્તિ સમર્થન વિધિનું બીજું સોપાન છે. દાખલા તરીકે જ્યાં અગ્નિની ગેરહાજરી હોય ત્યાં ધુમાડાની પણ ગેરહાજરી હોય, જ્યાં મરણશીલતાની ગેરહાજરી હોય છે ત્યાં માણસપણાની પણ ગેરહાજરી હોય છે, અને જ્યાં પ્રાણીને પૂંછડું હોતું નથી તેને માથે શિંગડા પણ હોતા નથી. આમ આ પુરાવાના આધારે કહી શકાય કે સર્વ ધુમાડાવાળા સ્થાનો અગ્નિ સ્થાનો છે. દરેક માણસ મરણશીલ છે અને તમામ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ પૂંછડાવાળા હોય છે. આ વ્યક્તિલક્ષી સામાન્યીકરણો સત્ય હોવાની સંભાવના ઘણી વધારે છે. હવે વ્યભિચાર ગ્રહ પદ્ધતિ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યભિચાર ગ્રહ પદ્ધતિ કોઈક વાર પૂછી જાય છે, બાકી તમારે વ્યતિરેક અને અન્વય પદ્ધતિ બે વસ્તુ જ પૂછાય હોય છે, છતાં જોઈ લેવાનું. વ્યભિચાર એટલે વિરોધી દૃષ્ટાંતને શોધી કાઢવું તે, એટલે કે જેટલી વ્યાપ્તિ થઈ હોય એની અંદર વિરોધી ઉદાહરણને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો, એને વ્યભિચાર ગ્રહ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. જોઈએ, આપણે જોયું કે બે બાબતો વચ્ચેના વ્યાપ્તિ સંબંધને લગતું સર્વદેશી વિધાન સત્ય વિધાન તરીકે સ્થાપિત કરવાનું હોય તે બે બાબતો વચ્ચે અનિવાર્ય સાહચર્ય છે. એમ અન્વય પદ્ધતિ અને વ્યતિરેક પદ્ધતિના પ્રયોગો દ્વારા સ્પષ્ટ હોવાથી પ્રસ્તુત સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોવાની સંભાવના ઘણી વધી જાય છે. આ સંભાવનાની માત્રામાં વિશેષ ઉમેરો કરવા માટે વિરોધી દ્રષ્ટાંત મળે છે કે કેમ તેની તપાસ કરવી એટલે કે વ્યભિચાર ગ્રહ પદ્ધતિ પ્રયોજવી એ વ્યાપ્તિ સમર્થન વિધિનું ત્રીજું સોપાન છે. આ સોપાન દ્વારા એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે તપાસ હેઠળના સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોવાની સંભાવના ઘણી વધી જાય છે. દાખલા તરીકે જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ પણ હોય જ છે, જ્યાં અગ્નિ નથી હોતો ત્યાં ધુમાડો પણ હોતો નથી, જ્યાં માણસપણાની હાજરી હોય છે ત્યાં મરણશીલતાની પણ હાજરી હોય છે, અને જ્યાં મરણશીલતાની હોતી નથી ત્યાં માણસ પણ હોતું નથી. જે પ્રાણી શિંગડાવાળા હોય છે તે પૂંછડાવાળા પણ હોય છે, અને જે પ્રાણીને પૂંછડું નથી હોતું તેનું શિંગડું પણ હોતું નથી. આમ સર્વદેશી વિધાનો અસત્ય હોવાની કોઈ સંભાવના નહીવત છે, અર્થાત આ વિધાનો સત્ય હોવાની સંભાવના એકદમ વધી જાય છે. ચોથો મુદ્દો જોઈ લઈશું, સામાન્ય લક્ષણ પ્રત્યક્ષાનુભૂતિ. આ છેલ્લો મુદ્દો છે. સામાન્ય લક્ષણ પ્રત્યક્ષાનુભૂતિ એટલે કે કોઈપણ વર્ગની સામાન્ય કે સાર્વત્રિક લાક્ષણિકતાનો અંતઃસ્ફુરણ કે માનસ પ્રત્યક્ષ દ્વારા થતો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કે જે વ્યાપ્તિ વાક્ય કે સર્વદેશી વિધાન સત્ય વિધાન તરીકે સ્થાપિત કરવાનું હોય તેના ઉદ્દેશ્ય પદની સામાન્ય કે સાર્વત્રિક લાક્ષણિકતાને
અંતસ્ફૂર્ણા કે માનસ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વ્યાપ્તિ સમર્થન વિધિનું ચોથું અને સૌથી વધારે મહત્ત્વનું સોપાન છે. આ સોપાન દ્વારા થયેલી પ્રત્યક્ષાનુભૂતિ વડે એવું સ્પષ્ટ અને નિભ્રાંતનો અર્થ થાય છે ભ્રાંતિ વગરનું, એટલે કોઈ ભ્રમ ના હોય, મનમાં કોઈ ભ્રમ પેદા ના કરે એને નિભ્રાંત કહેવાય. નિભ્રાંત જ્ઞાન થાય છે કે તપાસ હેઠળનું સર્વદેશી વિધાન સત્ય છે, કારણ કે વિધાનના ઉદ્દેશ્યપદની સામાન્ય કે સાર્વત્રિક લાક્ષણિકતાનો જ તેના વિધેયપદમાં નિર્દેશ થયેલો છે અને તેથી જ્યાં તેનું ઉદ્દેશ્યપદ હોય ત્યાં તેનું વિધેયપદ હોય એ બાબતમાં શંકાને લેશ માત્ર અવકાશ નથી. દાખલા તરીકે સામાન્ય લક્ષણ પ્રત્યક્ષાનુભૂતિથી વ્યક્તિ સત્ય સંશોધકને એવું સ્પષ્ટ અને નિભ્રાંત પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે કે માણસના વર્ગની સામાન્ય લાક્ષણિકતા જ એવી છે તે મરણશીલ હોવું એ કોઈપણ માણસ માટે અનિવાર્ય છે. શિંગડાવાળા પ્રાણીના વર્ગની સાર્વત્રિક લાક્ષણિકતા એવી છે કે પૂંછડાવાળા હોવું એ કોઈપણ શિંગડાવાળા પ્રાણી માટે અનિવાર્ય છે અને ધુમાડાવાળા સ્થાનો વર્ગની સામાન્ય લાક્ષણિકતા એવી છે કે તેની સાથે અગ્નિનું હોવું અનિવાર્ય છે. આમ સર્વદેશી વિધાનો નિસંગપણે સત્ય છે. વ્યાપ્તિના પ્રકારો જોઈએ તો વ્યાપ્તિના પ્રકારો સમવ્યાપ્તિ અને અસમવ્યાપ્તિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો 110% આ પ્રશ્ન 100% પૂછાય. વ્યાપ્તિના પ્રકારો 2 છે અને બંને પ્રકારો 100% પૂછાતા હોય છે. બહુ ટૂંકા છે, સરસ રીતે આકૃતિ દ્વારા સમજાવવામાં આવેલું હોય છે અને દરેક બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. તો વ્યાપ્તિના પ્રકારોમાં આપણે 2 પ્રકારો જોઈશું, સમવ્યાપ્તિ અને અસમવ્યાપ્તિ. તો સમવ્યાપ્તિ એટલે શું? સમવ્યાપ્તિ એટલે કે જે વ્યાપ્તિમાં ઉદ્દેશ્યપદ અને વિધેયપદનો વિસ્તાર સમાન હોય તે વ્યાપ્તિને સમવ્યાપ્તિ કહેવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ જોઈએ. સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ વર્ણવી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે. હવે સમવ્યાપ્તિમાં ઉદ્દેશ્યપદ અને વિધેયપદનો વિસ્તાર સમાન હોવાથી જે વસ્તુને ઉદ્દેશ્યપદ લાગુ પડે તેને વિધેયપદ લાગુ પડતું હોય છે અને જે વસ્તુને વિધેયપદ લાગુ પડે તેને ઉદ્દેશ્યપદ લાગુ પડતું હોય છે. આથી સમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્યપદને સ્થાને વિધેયપદ અને વિધેયપદને સ્થાને ઉદ્દેશ્યપદ મૂકી શકાય છે. આનો અર્થ એ કે સમવ્યાપ્તિનું પરિવર્તન કરવામાં આવે તેને કારણે જે અન્ય વિધાન મળે તેનો અર્થ મૂળ વિધાનનો અર્થ જેવો જ હોય છે. તો જોઈએ એનું દાખલા તરીકે ઉદાહરણ. સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. આ મુખ્ય આપણું વાક્ય છે. હવે ઉદ્દેશ્યપદ અને વિધેયપદને બદલી નાખીએ છતાં પણ એમાં પરિવર્તન શું થાય છે જોઈએ. પરિવર્તન જોઈએ. સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ સજીવ પ્રાણીઓ છે એટલે જે વિધેયપદ છે ઉદ્દેશ્યને સ્થાને આવી ગયું અને ઉદ્દેશ્યપદ છે વિધેયને સ્થાને આવી ગયું. સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ વર્ણવી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે. હવે પરિવર્તન જોઈએ. સર્વ વર્ણવી શકાય તેવી વસ્તુઓ જ્ઞેય વસ્તુઓ છે. સમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્યપદ અને વિધેયપદનો વિસ્તાર સમાન હોય છે. એ બાબતની આકૃતિ દ્વારા સમજૂતી મેળવવા માટે આપણે સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે એ સમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્યપદ અને વિધેયપદનું ક્ષેત્ર સૂચવતા વર્તુળો જોઈએ. આકૃતિ જોઈએ આપણે. તો પહેલી આકૃતિમાં સજીવ પ્રાણીઓ ઉદ્દેશ્યપદનું આપણે આ જોઈએ, બરાબર. હવે વિધેયપદનું આકૃતિ જોઈએ. મરણશીલ પ્રાણીઓ. ઉપરના 2 વર્તુળો એકબીજાને એટલી હદે સ્પર્શી શકે તેમ છે તેનો વિચાર કરતાં એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે પ્રાણીઓ મરણશીલ હોય તે સજીવ હોય છે, તે મરણશીલ હોય છે અને જે પ્રાણી મરણશીલ હોય છે તે સજીવ હોય છે. તેથી આ 2 વર્તુળોને એકબીજા સાથે જોડવા જતાં આપણને નીચેનું એક જ વર્તુળ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જો આ 2 વર્તુળોને એકમાં કરી દઈએ તો કેવું થાય? સજીવ હોય અને મરણશીલ હોય તેવા પ્રાણીઓ. સજીવ હોય અને મરણશીલ એટલે કે જે સજીવ છે તે મરણશીલ છે અને જે મરણશીલ છે એ સજીવ છે, બરાબર. એક જ વાક્ય બની ગયું. હવે જોઈએ અસમવ્યાપ્તિ એટલે કે જે વ્યક્તિના વિધેયપદનો વિસ્તાર તેના ઉદ્દેશ્યપદના વિસ્તાર કરતાં વધારે વ્યાપક હોય અને તેની અંદર ઉદ્દેશ્યપદનો વિસ્તાર સમાઈ જતો હોય
તે અસમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે જોઈએ, સર્વ માણસો મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. સર્વ વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો છે. વિષમવ્યાપ્તિ કે અસમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્ય પદનો વિસ્તાર તેના વિધેય પદના વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ હોવાથી જે વસ્તુને ઉદ્દેશ્ય પદ લાગુ પડે તેને વિધેય પદ પર લાગુ પડતું હોય છે. જો કે જે વસ્તુને વિધેય પદ લાગુ પડે તે તમામ વસ્તુને ઉદ્દેશ્ય પદ લાગુ પડતું નથી, કારણ કે અસમવ્યાપ્તિમાં વિધેય પદનો વિસ્તાર અને તેના ઉદ્દેશ્ય પદના વિસ્તાર કરતાં વધારે વ્યાપક હોય છે. અસમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્ય પદના ક્ષેત્ર કરતાં વિધેય પદનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોવાથી અસમવ્યાપ્તિનું પરિવર્તન થઈ શકતું નથી, કારણ કે અસમવ્યાપ્તિનું પરિવર્તન કરવાથી વિધાનનો અર્થ જળવાતો નથી. સર્વ માણસો મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. પરિવર્તન જોઈએ, સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ માણસો છે. સર્વ વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો છે. પરિવર્તન, સર્વ યુવાનો વિદ્યાર્થીઓ છે. હવે અસમવ્યાપ્તિની આપણે આકૃતિને બધું જોઈશું. અસમવ્યાપ્તિ કે વિષમવ્યાપ્તિના વિધેય પદનો વિસ્તાર તેના ઉદ્દેશ્ય પદના વિસ્તાર કરતાં વધારે વ્યાપક છે અને તેની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદનો વિસ્તાર સમાઈ જતો હોય છે. એ બાબતની આકૃતિ દ્વારા સમજૂતી મેળવવા માટે આપણે સર્વ માણસો મરણશીલ છે એ અસમવ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદનું ક્ષેત્ર સૂચવતા વર્તુળો દોરીએ. તો અહીંયા તમને પુસ્તકની અંદરનું આ ચિત્ર છે કે જુઓ, પહેલાં નાનું વર્તુળ છે, નાના વર્તુળમાં આપણે માણસો લખેલું છે, પછી મોટું વર્તુળ છે. હા, અને ઉપરના જે બે વર્તુળો છે એમાં માણસનું વર્તુળ ને મરણશીલ પ્રાણીઓના આ વર્તુળ સમાવેશ છે. અને એ જોતાં એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે માણસના વર્ગનો પ્રત્યેક સભ્ય મરણશીલ હોય છે, પણ મરણશીલ પ્રાણીના વર્ગનો પ્રત્યેક સભ્ય માણસ હોતો નથી. બરાબર, જો બરાબર ફરીવાર જોઈ લેજો. ઉપરના બે વર્તુળોમાં માણસનું વર્તુળ મરણશીલ પ્રાણીઓના વર્તુળમાં સમાવેશ છે. એ જોતાં એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે માણસના વર્ગનો પ્રત્યેક સભ્ય મરણશીલ છે, પરંતુ મરણશીલ પ્રાણીના વર્ગનો પ્રત્યેક સભ્ય માણસ હોઈ શકે નહીં. આપણે ગધેડો, ગાય, ભેંસ એ પણ મરે છે, પણ એ માણસમાં ગણાય છે? માણસમાં ગણાતા નથી. બરાબર, તો મરણશીલ પ્રાણીના વર્તુળમાં માણસો સમાઈ જાય છે, પણ માણસોની અંદર મરણશીલ પ્રાણીઓ સમાતા નથી. હવે પંચાવયી અનુમાનનું નિરુપાધિક સંવિધાન સાથે તુલના. જેવી રીતે પંચાવયી અનુમાન એ ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં આવતો મહત્ત્વપૂર્ણ અભ્યાસ વિષય છે, તેવી રીતે નિરુપાધિક સંવિધાન એ પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રમાં આવતો મહત્ત્વપૂર્ણ અભ્યાસ વિષય છે. વળી આ બંને વચ્ચે જ ભેદ છે તે જાણવાથી આપણને ભારતીય તર્કશાસ્ત્ર અને પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રના અભિગમોની વધારે સારી સમજ મળશે. તો પંચાવયી અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ પદો. પંચાવયી અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ વિધાનો, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન, ઉપનય અને પક્ષ વિધાન. પંચાવયી અનુમાનના નિગમનની અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ફલિતાર્થ વિધાનની સ્વીકાર્યતાના ધોરણો. આ 5 બાબતોનો આપણે અભ્યાસ અહીંયા કરવાના છે. અને આ ઘણીવાર પૂછાતું હોય છે. બરાબર, પંચાવયી અનુમાન અને ભારતીય અનુમાન એ ભારતીય તર્કશાસ્ત્રની અંદર તેનું મહત્ત્વ અને પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્ર સાથેની એની તુલના સમજાવો એવો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો એમાં આપણે આ જોઈશું. પહેલો, પંચાવયી અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ પદો. તો પંચાવયી અનુમાનમાં પક્ષ, સાધ્ય અને હેતુ એ 3 પદો આવે છે. નિરુપાધિક સંવિધાનમાં પણ 3 પદો છે, પક્ષપદ, સાધ્યપદ અને મધ્યપદ. આ 3 પદો આવે છે. પંચાવયી અનુમાનમાં હેતુની મધ્યસ્થી વડે પક્ષ અને સાધ્ય વચ્ચેનો સંબંધ નિગમનમાં સ્થાપી શકે છે. નિરુપાધિક સંવિધાનમાં પણ મધ્યપદની મધ્યસ્થી વડે પક્ષપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચેનો સંબંધ ફલિત વિધાનમાં સ્થાપી શકાય છે. આમ આ બંને પંચાવયી અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાન વચ્ચે મૂળભૂત સામ્ય છે. પંચાવયી અનુમાનની નિરુપાધિક સંવિધાન સાથે તુલના. પંચાવયી અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ વિધાનો જોઈએ તો પંચાવયી અનુમાનમાં આપણે 5 વિધાનો આવે છે.
આપણે આગળના ટોપિકમાં ભણી ગયા અને 100% એ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે પંચાવય અનુમાન સમજાવો, વિસ્તૃત માહિતી આપો. એમાં 5 વિધાન પ્રતીકના હેતુ, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, ઉપનય અને નિગમન, એ 5 વિધાનો સમજાવવાનો હોય છે. નિરુપાધિક સંવિધાનની અંદર 3 વિધાનો આવે. આપણે ત્રીજો પાઠ ભણી ગયા, ચોથો પાઠ ભણી ગયા. એમાં સાધ્ય વિધાન, પક્ષ વિધાન અને ફલિત વિધાન, એ 3 વિધાનો આવે છે. પંચાવય અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનમાં આવતા વિધાનોની સંખ્યામાં જે ફરક પડે છે તેનું કારણ તાર્કિક નથી પણ મનોવૈજ્ઞાનિક છે. પંચાવય અનુમાનની રજૂઆત સામી વ્યક્તિના જ્ઞાન લાભ માટે કરવામાં આવે છે. આવી પંચાવય અનુમાનને નૈયાયિકો પરાથાનુમાન કહે છે. આથી વક્તાએ અનુમાન દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે તેનો શ્રોતા પૂરી બૌદ્ધિક સમજણ સાથે સ્વીકાર કરે એ પંચાવય અનુમાનની રજૂઆત કરનાર વક્તાનું પ્રયોજન છે. પરાથાનુમાનના ઉપયુક્ત પ્રયોજનને ભૂલીને અનુમાનને મૂળ તાર્કિક સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવે તો નિરુપાધિક સંવિધાનની જેમ ભારતીય અનુમાનની પણ 3 બાબતો વિધાનો દ્વારા રજૂઆત થઈ શકે. ભારતીય અનુમાનના આ રીતે પસંદ કરેલા 3 વિધાનો નિરુપાધિક સંવિધાનના રૂપમાં રજૂ થઈ શકે છે. સાધ્ય વિધાન સર્વ ધૂમ્રસ્થાનો અગ્નિસ્થાનો છે. આપણે આકૃતિ જોઈ રહી, આપણે 4 આકૃતિ ભણી ગયા અને તેના ભેદ ભણી ગયા. એમાં જે પહેલી આકૃતિ આવે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે નિરુપાધિક સંવિધાનમાં. તો સાધ્ય વિધાનની અંદર સર્વ ધૂમ્રસ્થાનો અગ્નિસ્થાનો છે. તો ધૂમ્રસ્થાનો છે એ મધ્યપદ છે, અગ્નિસ્થાનો છે સાધ્યપદ છે. બરાબર. બીજું વાક્ય જોઈએ પક્ષ વિધાનનું. તો આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન છે, તો એની અંદર પર્વત જે છે પક્ષપદ છે અને ધૂમ્રસ્થાનો છે મધ્યપદ છે. ત્યાર પછી ફલિત વિધાન જોઈશું. તેથી આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે માટે પક્ષપદ અને પર્વતે પક્ષપદ થશે, અગ્નિસ્થાને સાધ્યપદ થશે. હવે એનો ભેદ જે છે હા. બરાબર. તો એમાં પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રમાં નિરુપાધિક સંવિધાનની 4 આકૃતિઓ પહેલી આકૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે અને આ આકૃતિના પ્રમાણભૂત ભેદો પૈકી હા ભેદ સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીવાર સમજી લેજો કે આપણે જે 4 આકૃતિ પહેલાં ભણી ગયા એની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ આકૃતિ એટલે પહેલી આકૃતિ ઊંધો ઝેડ. આમ સિમ્પલ ભાષામાં તમને સમજાવો. મેં એની પણ પાવરપોઈન્ટ બનાવેલે મારી ચેનલ યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકેલું છે, કિરણ મેકવાન નામની ચેનલ પર. બરાબર સમજજો કે આપણે નિરુપાધિક સંવિધાનની અંદર આ 4 આકૃતિઓને ભેદ ભણી ગયા અને એમાં પહેલી આકૃતિ એટલે ઊંધો ઝેડ. બરાબર. મધ્યપદને જોઈન્ટ કરીએ એટલે ઝેડ બને અને એ ઊંધો આવે છે, સીધો ઝેડ નહીં પણ ઊંધો ઝેડ. તો પહેલી આકૃતિ ઊંધો ઝેડ છે અને 4 આકૃતિમાં પહેલી આકૃતિ એ શ્રેષ્ઠ આકૃતિ ગણવામાં આવે છે. જોઈએ બીજું જોઈએ પંચાવય અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ વિધાનો. જેવી રીતે ભારતીય અનુમાનની રજૂઆત નિરુપાધિક સંવિધાનની રહે પહેલી આકૃતિના હા ભેદમાં થઈ શકે તેવી રીતે રજૂ થતા નિરુપાધિક સંવિધાનના સુવિખ્યાત દ્રષ્ટાંતને પંચાવય અનુમાનના રૂપમાં નીચે હા પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય. ઉદાહરણ જોઈએ કે એને રજૂ કરવા માટે પ્રતિજ્ઞામાં દેવદત્ત મરણશીલ છે. આપણે ભારતીય અનુમાનની રીતે પણ જોઈએ. બરાબર. એ હેતુ જોઈએ કેમ કે તે માણસ છે. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિમાં જોઈએ જે કોઈ માણસ હોય છે તે મરણશીલ હોય છે. દાખલા તરીકે ગૌતમ બુદ્ધ, આપણે ભગવાન તરીકે એમને પૂજા કરે છે પરંતુ તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. બરાબર. તો ગૌતમ બુદ્ધ એ માણસ હતા અને તેનું મૃત્યુ થયેલું, મરણશીલ છે. ઉપનય મરણશીલ સાથે વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવનાર માણસ પણ દેવદત્તમાં છે. એનું નિગમન જોઈએ તેથી તે દેવદત્ત મરણશીલ છે. પંચાવય અનુમાનને નિરુપાધિક સંવિધાનના રૂપમાં અને નિરુપાધિક સંવિધાનને પંચાવય અનુમાનના રૂપમાં રજૂ કરી શકાય છે. એ હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બંને પ્રકારના અનુમાનમાં આવતા વિધાનોનું તાર્કિક સ્વરૂપ અને કાર્ય મૂળભૂત રીતે એક સરખું છે. આ બાબતની સાબિતી આપવા માટે આપણે આ બંને પ્રકારના અનુમાનોને પૂર્વાંગના સ્વીકાર પરથી ઉત્તરાંગના સ્વીકારને લગતા અનુમાનના અત્યંત વ્યાપક રૂપમાં રજૂ કરી બતાવીએ. બરાબર. જોઈએ પંચાવય અનુમાનની નિરુપાધિક સંવિધાન સાથે તુલના.
તો પંચાવય અનુમાન અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ ઉદાહરણો જોઈએ તો ભારતીય અનુમાનની અંદર કેવી રીતે એને રજૂ થાય અને એનું રૂપ કેવી રીતે થાય. જો આ પર્વત ધૂમ્ર સ્થાન છે તો આ પર્વત અગ્નિ સ્થાન છે, મતલબ આપણે એને એનું રૂપ બનાવીએ પી સરતી ક્યુ. બીજું પદ જોઈએ, આ પર્વત ધૂમ્ર સ્થાન છે એટલે કે પી, આપણે નીચે ઉતારીએ પહેલું પદ પી ઉદ્દેશ્ય પદને. તેથી આ પર્વત અગ્નિ સ્થાન છે, તેથી એટલે કે માટે ક્યુ એટલે પી સરતી ક્યુ, તો પી માટે ક્યુ, બરાબર. હવે નિરુપાધિક સંવિધાનની રીતે જોઈએ, જો દેવદત્ત માણસ છે તો દેવદત્ત મરણશીલ છે, તેનું રૂપ જોઈએ પી સરતી ક્યુ. દેવદત્ત માણસ છે, ઓકે, તો પી, તેથી દેવદત્ત મરણશીલ છે. હવે ત્રીજો પ્રકાર જોઈશું ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન. પંચાવય અનુમાનને નિરુપાધિક સંવિધાનમાં અને નિરુપાધિક સંવિધાનને ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે રૂપાંતરિત કરવામાં આવે તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે પંચાવય અનુમાનમાં ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિનું જે સ્થાન અને કાર્ય છે તે સ્થાન અને કાર્ય નિરુપાધિક સંવિધાનમાં સાધ્ય વિધાનનું છે. આ દ્રષ્ટિએ ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ અને સાધ્ય વિધાન વચ્ચે મૂળભૂત સામ્ય છે. ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ હવે અને સાધ્ય વિધાન વચ્ચેના મૂળભૂત સામ્ય હોવા ઉપરાંત મૂળભૂત ભેદ પણ છે. આ બંને વચ્ચેનો મૂળભૂત ભેદ એ છે કે ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિમાં સર્વદેશી વિધાનની સાથે જેનું વાસ્તવિક રીતે નિરીક્ષણ થઈ શકે તેવું ઉદાહરણ મૂકવાનું અનિવાર્ય છે અને તેથી ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ તરીકે રજૂ થયેલું વિધાન કેવળ કાલ્પનિક કે અસત્ય હોય એ બનવા જોગ જ નથી. આથી વિરુદ્ધ સાધ્ય વિધાનની સાથે વાસ્તવિક રીતે નિરીક્ષણક્ષમ હોય તેવું ઉદાહરણ મૂકી શકાય જ નહીં, કારણ કે સાધ્ય વિધાનની રજૂઆત કેવળ રૂપલક્ષી દ્રષ્ટિએ બરાબર હોય અને છતાં વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ તદ્દન કાલ્પનિક કે અસત્ય હોય તેવું સાધ્ય વિધાન પણ નિરુપાધિક સંવિધાનમાં સ્વીકાર્ય બની શકે છે. ઉપરના મુદ્દાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં અનુમાનનો અભ્યાસ રૂપલક્ષી અને વિષયલક્ષી કે વાસ્તવિક બંને દ્રષ્ટિકોણના સમન્વય કરીને કરવામાં આવે છે, જ્યારે પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ત્રમાં અનુમાનનો અભ્યાસ કેવળ રૂપલક્ષી દ્રષ્ટિકોણથી કરવામાં આવે છે. ચોથું જોઈએ ઉપનય અને પક્ષ વિધાન. પંચાવય અનુમાનમાં ઉપનયનું જે સ્થાન અને કાર્ય છે તે સ્થાન અને કાર્ય નિરુપાધિક સંવિધાનમાં પક્ષ વિધાનનું છે. આ દ્રષ્ટિએ ઉપનય અને પક્ષ વિધાન વચ્ચે મૂળભૂત સામ્ય છે. ઉપનય અને પક્ષ વિધાન વચ્ચે મૂળભૂત સામ્ય હોવા ઉપરાંત મૂળભૂત ભેદ પણ છે. ઉપનયમાં ભારતીય અનુમાનના ઘટકરૂપ 3 પદો હેતુ, સાધ્ય અને પક્ષ એક સાથે રજૂ થાય છે, જ્યારે પક્ષ વિધાનમાં નિરુપાધિક સંવિધાનમાં ઘટકરૂપ 3 પદો ફક્ત 2 જ છે, મધ્યપદ અને પક્ષપદ રજૂ થાય છે. પંચાવય અનુમાનના નિગમનની અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ફલિત વિધાનની સ્વીકાર્યતાના ધોરણો. પંચાવય અનુમાનનું નિગમન નિઃશંકપણે સત્ય છે એમ સાબિત થાય તો જ તે તાર્કિક રીતે સ્વીકાર્ય ગણાય છે, જ્યારે નિરુપાધિક સંવિધાનનું ફલિત વિધાન અસત્ય હોય તો પણ તાર્કિક રીતે તો સ્વીકાર્ય ગણાય છે, કારણ કે પ્રમાણભૂત નિરુપાધિક સંવિધાનના આધાર વિધાનો અસત્ય હોય તો તેના ફલિત વિધાનો અસત્યતા દોષરૂપ ગણાતા નથી. સર્વ માણસો 10 શૃંગી વ્યક્તિઓ છે. સોક્રેટિસ માણસ છે, માટે સોક્રેટિસ 10 શૃંગી વ્યક્તિ છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં નિરુપાધિક દોષ થતો નથી, તેથી પ્રમાણભૂત છે, અર્થાત તેનું ફલિત વિધાન તાર્કિક રીતે સ્વીકાર્ય છે. નિરુપાધિક સંવિધાનનું ફલિત વિધાન અસત્ય હોઈ શકે છે, જ્યારે પંચાવય અનુમાનનું નિગમન અસત્ય હોય એવી કલ્પના થઈ શકે તેમ નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આશા રાખું કે તમને આ બાબતમાં વધારે સમજણ પડી હશે. આ પીપીટી દ્વારા તમે વધારે સારી રીતે સમજી શક્યા હશો.